پاکستان امریکہ کا مخلص دوست ہے۔ امن مذاکرات میں فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وزیر اعظم شہباز شریف کا کردار شاندار رہا۔ دونوں ملکوں کی سچی دوستی پروان چڑھ رہی ہے۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگسیت کی صحافیوں سے گفتگو، بولے امید ہے ایران کے ساتھ جو بھی ڈیل ہوئی اچھی ہوگی۔ ایران سے متعلق ہمارے اہداف نہیں بدلے، ہم جنگ کے لیے پہلے سے زیادہ تیار ہیں۔ ایران کسی صورت نیوکلیئر بم نہیں رکھ سکتا۔ صدر ٹرمپ ایک مضبوط اور مؤثر معاہدہ چاہتے ہیں۔ آپ نے ہارمز کو پہلے کی طرح مکمل طور پر کھولنا ہوگا، کسی قسم کا ٹیکس قبول نہیں ہوگا۔ پیٹ ہیگسیت نے خطے میں چین کا غلبہ روکنے کے لیے مضبوط اتحاد ضروری قرار دے دیا۔ ایشیائی اتحادیوں کو چین کے بڑھتے ہوئے فوجی اثر و رسوخ کو روکنے کے لیے اپنے دفاعی اخراجات میں فوری اضافہ کریں۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کا خلیج عمان میں جہاز ناکارہ بنانے کا دعویٰ۔ سینٹ کوم کے مطابق گیمبیا پرچم والا جہاز ایران کی بندرگاہ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ جہاز کو 20 سے زائد وارننگز دی گئیں، لیکن عملے نے احکامات پر عمل نہیں کیا۔ فضائیہ نے میزائل داغ کر جہاز کے انجن روم کو ناکارہ کر دیا۔ ناکہ بندی کے نفاذ سے اب تک 5 جہازوں کو ناکارہ اور 116 کا رخ موڑا جا چکا ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر کی مشیر کا امریکی صدر پر تیسری بار سفارتکاری کو نقصان پہنچانے کا الزام۔ محسن رضائی نے کہا کہ واشنگٹن کی جانب سے بحری ناکہ بندی جاری ہے جو ناقابل قبول ہے۔ ٹرمپ مذاکرات میں ناجائز مطالبات کر کے دھوکہ کر رہے ہیں۔ امریکی دباؤ کے باوجود ایران اپنے اصولی موقف سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ ترجمان ایرانی مذاکراتی ٹیم اسماعیل بقائی نے ایک بار پھر واضح کیا کہ امریکہ سے جوہری پروگرام پر کوئی مذاکرات نہیں کر رہے، ہماری توجہ جنگ کے خاتمے پر ہے۔ آپ نے ہارمز کے انتظام کا فیصلہ ایران اور عمان کریں گے۔ امریکی ریاست میساچوسٹس کے شہر بوسٹن میں دھماکوں کی آوازیں۔ ابتدائی رپورٹس کے مطابق دھماکے ممکنہ طور پر بڑے شہابی کے زمین کی فضا میں داخل ہونے سے ہوئے۔ سیٹلائٹ ڈیٹا میں بڑا فلیش ریکارڈ کیا گیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق واقعے میں کسی آگ، دھوئیں یا بڑے نقصان کی تصدیق نہیں ہوئی۔ رہائشی علاقوں میں جھٹکے اور سونک بوم جیسی آواز کی شکایات موصول ہوئیں۔ غیر معمولی آواز اور روشنی کا اصل سبب جاننے کے لیے تحقیقات جاری۔ امریکہ، برطانیہ اور آسٹریلیا کا زیر آب ڈرون ٹیکنالوجی تیار کرنے کے منصوبے کا اعلان۔ برطانوی میڈیا کے مطابق منصوبہ دفاعی اتحاد کے تحت شروع کیا جا رہا ہے۔ نئی انڈر واٹر ڈرون ٹیکنالوجی کا مقصد زیر سمندر مواصلاتی کیبلز اور اہم انفراسٹرکچر کا تحفظ کرنا ہے۔ ڈرونز نگرانی، لاجسٹکس اور حملہ آور مشنز بھی انجام دے سکیں گے۔ ایران ڈیل پر امریکی انتظامیہ کا حتمی فیصلہ مؤخر۔ ٹرمپ جنگ بندی میں توسیع کے معاہدے پر فیصلہ نہ کر سکے۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کا دعویٰ۔ رپورٹ کے مطابق ایران کے معاملے پر صدر ٹرمپ کی قیادت میں وائٹ ہاؤس سچویشن روم میں 2 گھنٹے تک اہم اجلاس جاری رہا۔ تفصیلات جاری نہیں کی گئیں۔ وائٹ ہاؤس حکام کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ صرف اسی معاہدے کو قبول کریں گے جو امریکی شرائط پر پورا اترے۔ امریکہ کے مفاد اور ٹرمپ کی شرائط کے مطابق ہی ایران ڈیل ممکن ہے۔ ادھر امریکی صدر کی جانب سے ایران کی بحری ناکہ بندی ختم کرنے کے اعلان پر بھی عمل درآمد نہ ہو سکا۔ ٹرمپ نے گزشتہ روز سوشل میڈیا پر کہا تھا کہ آبنہ ہرمز کی ناکہ بندی ختم کر دی گئی ہے، پھنسے ہوئے جہاز گھر واپسی کا سفر شروع کر دیں۔ ایران کا افزودہ ایٹمی مواد امریکہ اور IAEA کی نگرانی میں تباہ کیا جائے گا۔ اس معاملے میں فی الحال کوئی رقم کا تبادلہ نہیں ہوگا۔ امریکہ سے کسی قسم کا کوئی معاہدہ نہیں ہوا، جوہری پروگرام پر کوئی مذاکرات نہیں کر رہے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کا کہنا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان ابھی صرف پیغامات کا تبادلہ جاری ہے، ہماری توجہ جنگ کے خاتمے پر ہے۔ آبنہ ہارمز کے انتظام کا فیصلہ ایران اور عمان کریں گے۔ ایرانی سپریم لیڈر کے مشیر کا امریکی صدر پر تیسری بار سفارتکاری کو نقصان پہنچانے کا الزام۔ محسن رضائی نے کہا کہ واشنگٹن کی جانب سے بحری ناکہ بندی جاری ہے جو ناقابل قبول ہے۔ ٹرمپ مذاکرات میں ناجائز مطالبات کر کے دھوکہ کر رہے ہیں۔ امریکی دباؤ کے باوجود ایران اپنے اصولی موقف سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ اتحاد ضروری قرار دے دیا۔ ایشیائی اتحادیوں کو چین کے بڑھتے ہوئے فوجی اثر و رسوخ کو روکنے کے لیے اپنے دفاعی اخراجات میں فوری اضافہ کریں۔
बजट 2026-27 में कई शोबों पर भारी टैक्सों की तजवीज़ सामने आ गई। सोलर पैनल्स, इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड गाड़ियों पर टैक्सों में इजाफे का इम्कान। हाइब्रिड गाड़ियों पर टैक्स 8% से बढ़ाकर 18% करने की सिफारिश। सोलर पैनल्स पर GST 10% से बढ़ाकर 18% करने की तजवीज़। IMF ने ई व्हीकल्स पर जनरल सेल्स टैक्स 1% से बढ़ाकर 18% करने की सिफारिश कर दी। इलेक्ट्रिक कार्स, डबल केबिन गाड़ियों, पिकअप, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिलों, रिक्शों, ट्रकों, बसों और दीगर ई व्हीकल्स को महसूलाती इजाफे की फहरिस्त में शामिल करने की तजवीज़ सामने आ गई। IMF ने टैक्स छूट वाले शोबों के जरिए रेवेन्यू हासिल करना बजट अहदाफ के लिए अहम करार दे दिया। मुआशी माहिरीन के मुताबिक इन शोबों को दी गई टैक्स रियायतें खत्म या मजीद कम करने पर अवाम बराह रास्त मुतासिर होंगे। सोलर पैनल्स और इलेक्ट्रिक गाड़ियों की कीमतों में खातिर खवा इजाफा होगा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का कतरी अमीर तमीम बिन हमद अल सानी से टेलीफोनिक राब्ता। गुफ्तगू के दौरान ईरानी सदर ने वाज़ेह किया कि ईरान जंग के खात्मे के लिए मुअज़्ज़ज़ फ्रेमवर्क के तहत मुज़ाकरात पर तैयार है। ईरान ने हमेशा बातचीत और अमन से अपनी वाबस्तगी को साबित किया है। अमरीका भी सच्ची सियासी ख्वाहिश का मुजाहिरा और बैनुल-अक़वामी वादों की पासदारी करे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की ओमानी हम मनसब से बातचीत। तेहरान और मस्कत का इलाकाई इस्तेहकाम और खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ पर इत्तफ़ाक़। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने किसी भी खतरे के खिलाफ ओमान के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार किया। कतर ने आबने हुर्मुज़ पर मुस्तकिल ट्रांजिट फीस की मुखालफत कर दी। कतरी वज़ीर ममलकत बराए दिफाई अमूर का सिंगापुर में सिक्योरिटी फोरम से खिताब। कहा कि तवील मुद्दती टोल सिस्टम से सार्फिन के लिए अखराजात बढ़ जाएंगे। आर्जी फीस पर बातचीत हो सकती है। ये तबसरे ईरान और ओमान के दरमियान आबना हुर्मुज़ के जरिए ट्रैफिक को मुनज़्ज़म करने के लिए मुमकिना फ्रेमवर्क पर बातचीत के दरमियान सामने आए हैं। ईरान में हुकूमत की हिमायत में अवामी रैलियों का सिलसिला जारी। तेहरान समेत मुख्तलिफ शहरों में मुसलसल 90वीं रात भी बड़े मुजाहिरे किए गए। रैलियों में शरीक हज़ारों अफराद ने ईरानी परचम उठा रखे थे और हुकूमत के हक में नारे लगाए। मुजाहिरीन ने कौमी यकजहती और हुकूमती पॉलिसीज़ की हिमायत का इजहार किया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की अमरीकी हम मनसब मार्को रूबियो से वाशिंगटन में मुलाकात। ईरान अमरीका मुज़ाकरात और दो तरफ़ा अमूर पर तबादला ख्याल। मुलाकात में पाक अमरीका ताल्लुकात और खित्ते की सूरत हाल पर बातचीत। सिफारतकारी के जरिए अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों पर तबादला ख्याल। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, पाकिस्तान अमन का मेहमान है। 47 साल बाद अमरीका और ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर आमने सामने बिठाया। बराह रास्त मुज़ाकरात कराए। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की क़यादत में पाकिस्तान को आलमी उफ़क़ पर नई शनाख्त मिली। पाकिस्तान को दुनिया में तनहा करने की भारतीय पॉलिसी नाकाम हो गई। फ़लस्तीन के हवाले से पाकिस्तान अपने असूली मौक़िफ़ पर कायम है। पाकिस्तान को आलमी सतह पर तन्हा करने के लिए मोदी की 10 साला मुहिम नाकाम। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक मोदी ने 2016 में पाकिस्तान को दुनिया से अलग करने का ऐलान किया था, जो बुरी तरह नाकाम हुआ। पाकिस्तान आज वाशिंगटन, बीजिंग, तेहरान और रियाद के साथ बैक वक्त राब्ते में है। ट्रंप 30 से ज़ायद मरतबा पाक भारत जंगबंदी का क्रेडिट लेते रहे। नई दिल्ली मुसलसल इसकी तरदीद करता रहा। ट्रंप ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को गैर मामूली शख्सियत करार दिया। पाकिस्तान और चीन की नाकाबिले शिकस्त शराकतदारी खित्ते में एक नई हकीकत बन चुकी। सऊदी अरब और पाकिस्तान के दिफाई ताउन ने खित्ते में नई सफबंदियों को जन्म दिया। पाकिस्तान खित्ते और इलाकाई मामलात पर असरअंदाज होने वाला एक अहम फरीक बन चुका है। आबना हुर्मुज़ की बंदिश ने नई माशी राहदारी खोल दी। पाकिस्तान ने भरपूर फायदा उठाया। आलमी जरीदों और माशी माहिरीन की भी तारीफ। चीन, रूस, यूरोप और दीगर ममालिक का सामान समंदरी पाबंदियों को बाईपास करके पाकिस्तानी ज़मीनी रास्ते से ईरान भेजा जा रहा है। पाकिस्तान ईरान को रियायती निर्ख की पेशकश भी कर चुका। मुआशी माहिरीन के मुताबिक गवादर, कराची पोर्ट, कासिम, तफ्तान, गुबद, कोयटा और खुजदार को मरबूत अबूरी मराकज़ के तौर पर फ़ाल करके पाकिस्तान तिजारत के सहूलतकार के साथ ताकत के तवाज़ुन में स्ट्रेटजिक अहमियत इख्तियार कर चुका।
मुकम्मल जंगबंदी के बावजूद बाज न आया जनूबी लबनान में कार पर ड्रोन हमला, 8 अफराद जाँ बहक। अरब मीडिया के मुताबिक शोहदा में माँ बाप और उनके 6 बच्चे शामिल। मुतासरा फैमिली शामी पनाह गुज़ीन थी। 24 घंटे में सहूनी फोर्सेस के हमलों में अम्बात 13 हो गईं। उधर इसराइली फौज ने 20 बरस में पहली बार दरियाए लितानी भी अबूर कर लिया। लबनानी वज़ीर आज़म ने इसराइली इक़दामात नाकाबिले कबूल करार दे दिए। तुर्की ने मुआहिदा इब्राहिमी में शमूलियत की शर्त रख दी। तुर्क वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि इसराइल को 1967 की सरहदों पर फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करना होगा। खाकान फैदान ने कहा कि मसला फ़लस्तीन हल होने पर इसराइल की सिक्योरिटी भी इलाकाई ममालिक के ताउन से बेहतर हो सकती है। इलाकाई सिक्योरिटी ब्लॉक में तुर्की, पाकिस्तान, सऊदी अरब, मिस्र, खलीजी ममालिक और मुस्तक़बिल में ईरान शामिल हो सकते हैं।